الكعب واسم المغيرة الذي ينتظر ارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع السمين قصي لتقاسي في ميلان الكرات القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم مترم فهم حما ابن كلاي واسمه حكيم قد مرة بن كعب اللؤلؤ بالغالي فخر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرى سودا وفار عن تبينيته وتعالى من صفاه الجاهلية أو الزين الراك والنوف مر الهني وروى قبل الله كرامة من الآبى ومن جاد صونا الاسم توا ترك الصفاء فلم يصيب عرو من أر ولا به وأم وبزل الجن بكلال زمن فقعت كانت وريبة قبانيا وليجة خبر كل عبر عبر وبيهلا أسنتا ووجد أمه في المنام فقل لا إن حملت بسير العالمين وخير البرية وسمي زارة المؤمن لأنه ستحمد قبان عبد الله مقبل كلمة سجل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ولينا بني من الطائفة النجارية ومغرب شهرا سكيما يعانون سكمه وسقوا ولما تم من حمل عواد بسعة وسر قمريا وعان للثمر عيا لبن شورا يتللو سنا محلك
قرية مصطفى وقال هناها سبق استاذن يا وإن ذكر مولين سريف يا إمة سورية ورفيا فتوبى لمن تقدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى ومن صلى الله عليه وسلم رسول السماء الأولياء مؤمن ذكر بين سدن وأولى ومصر إلى وتوكلني على سائر البرية وأنه دين المسيح اتباعه والسجايا ولا الطيبات بذاتك البنية فأنت بلغ مصرا ونبرا وبلغ من السرور الله وأنا له قلبة كما داود بسمها ويسكن الله دولته خوارق وغرائب قلبية إرهاسا للبعث وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزينت السماء ابنه ورد عنها المرض والظن الشيطانية ورجمت رجوم النجيرات كل رديم في حال مرقه ودللت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها يد الهرم والربا وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها مملكا وكدنار ومغناه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم أتت وأمتها بالوالد والأجور والوفاء فأمرت ولدهم أيمن الخبشية التي زوجها من زوج حارث مولى ولدت ولدت يد قيدمه أمرت ولا رقية وقال إن لم يتعلم أحد فما يمكره ولا تلقوا في سباوت ولا تلقوا نفسا بها وكثيرا ما جزاءتها بما شمس وأسبه ولما أوليت بنيجته عبد المطلب وطايا المنية كفله أمه أبو طالب الصديق وأبيه عبد الله فقام بكفالته بأشركه وأمته وحمية وقدمه على النفس والبنين والربى وأما بلسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمه إلى البلاد الشامية ورفعه الراهب يرى بما زهوة وتحوى وقال إني أراه السيد العالمين وزوجاه ونبيا وقال سجد له الوجد ولا يستدان إلا لنبي أول وإنا لجنته في قلوب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم كلامه نور على وأمر عمه بردين مكرته فهو عليه يهوديا ورجى به ولم يجعل الشام من الشام المقدس بشرى من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية
ثم ندق ومتابع والنور في العجول فأمات ولدهم أيمن القمشي التي زوجها من زوج حارث مولاه ولد ولا جد يبقى دمه ولا رقيه وقال إن نبلي أتعمل مهريا فما ينصره ولا تلقوا في جباوت ولا تلقوا بسلبية وكثيرا ما جزاء بما شمس وأسفه ولما وليت بنيجته عبد المطلب وطال المنية كفله أمه أبو طالب الزكيك وأبيه عبد الله فقام بكفالته بأسفكه وأمته وحمية وقدمه على النفس والبنين والربى وأما بلسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمره إلى البلاد الشامية ورفعه الراهب بما زوجه وتحوى وقال إني وراه السيد العالمين وزوجه ونبيا وقال سجد لأذن وجن ولا يستدان إلا لنبي أول وإنا لجنته في قلوب الكريمة السماوية وبين كتفي خاتم كلامه نور على وأمر عمه برده إلى مكرته فهو عليه يهوديا ورجا به ولم يجل الشام المقدس بشرى من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنو قريش من قبة انسرائها بيور البطهية وتناسوا برب العجر والرد وقلوا أرار ورجا وبمكر والقول وتغلب والقتال وقوة الحسبية ثم تباعوا إلى السبيل وابدوا أمر سرور وأنا فكم تقم أول دائل من باب السرة السيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الرجال والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي كتب الله بما قالوا ومن الموالي سيد بن وارث ومن الأرقاء بدال الذي أتبعوا بالله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من الاجتماع أولى ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رأيك التصديق قدر الكريم في شهيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أصري بروحي وجسدي قبضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واليمين القدسية وعرج به إلى السماوات برعا هدم الأولى وقد جل له وقاره وعلا ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول المرة التقية وابن خالتي الذي أوتي الحكم في حال سباق ورأى في الثالثة يوسف بصورة الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله تعالى مكانه وأعلى وفي الخامسة هارون المحبب الأمة الإسرائيلية وفي الثالث موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نبره وعافاه ثم رفع إلى سرة المنتهى إلى أن سمي صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى
ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به 6 من الأنصار اختصم الله برضاه، وحج منهم الفرقان 12 رجلا وبايعوا بينة حكية، ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معلم ومأوى. وقدم عليه في العام الثالث 7 أو 3 أو 5 وامرأتان من قبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوا وأمر عليه 12 نكيا جهاجا. وشيء من ذلك قد هوى، فنزل إلى شاة في البيت فخلف رجل عن الرعية فاستأذنها فيها البيع فأدرت وقال كان بها المناسب له، فبصدعوا منها ودعا الله مولاه ووليه، فضرب على وسطا كل من القوم وعروا، ثم حلب وملأ الإناء وقرأ إليها آية جلية، فجاء أبو مبل وعلم فذهب به الحجب إلى أقصى، وقال عن لك هذا ولا هل من البيت تفت بقطة لبنية، فقال مر بنا رجل مبارك كذا وكذا يجمل ومعنى، فقال هذا صحيح قيس وأقصى من كل أهلية، لأنه لو رأوا لآمن به واتبعوا ما أصلا يقتلوه فكان أدقاه فقروا أسواه وينقض معه صراطا ولا يقال بما أحد بما يكره ويمشي مع الأرض ولا تخرج بنيا وما يهاب الملك ويدعو لله تعالى ويرضى برضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خير الدهر للملائكة روحانيا ونركب الله برسول بلد وهيها يدين بالعطيان يا من إذا رفعت إليك الكفار بك من تنزل الذات وصفات الأحدية أن يكون في النظائر وأشباه من تفرد بالبقاء والكرم الأزلية، يا من لا يرجى غير ولا عول على سواه، يا من استنى القدرة القيومية وارشد الفضل من استهدى نسألك اللهم إنا نقول سنة الذات نشكل جاه ونتوسل من الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآلك بريا سفينة السلامة والنجاة وبأصحاب أمينات أفضلية الذي بذلوا نفوسا لا يتعون فضلا من الله وبحمل الشريعة أولي المنام الخصوصية الذين استلمتها فضلا من الله أن توفقنا في الحق والأعمال خلاص النيات من كل حاضرين الغائب مطلبه ومناه وتخلصنا من سد القلب وتحقق لنا من السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام السلام
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد Lahirkan sampai wafatnya semua adalah suri teladan dan contoh teladan. Dan sebentar insya Allah akan saya menyampaikan satu adat Rasulullah SAW atau adab Rasulullah SAW yang sebelum menjadi nabi yang juga menjadi patut untuk kita jadikan sebagai contoh. Dan yang kedua, akhlak Nabi SAW sebagaimana tema saya ini, meneladani adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai hidup dalam bermasyarakat. Ya. Jadi jemaah Maulid rahimakumullah, Rasulullah SAW yang membawa risalah Islam. Siapapun kita yang akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu akan mengantar kita menuju keselamatan dunia akhirat. Kita aplikasikan nilai-nilai kehidupan Rasulullah SAW dalam diri pribadi kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Maka itu menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini dan insya Allah kebahagiaan di akhirat. Jemaah Maulid rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau kita melihat dari tahapan-tahapan kehidupan Nabi, di dalam sirah Ibnu Sa'd itu dijelaskan mulai dari umur 0 sampai 2 tahun sejak lahirnya Nabi itu tidak dipelihara oleh ibunya. Dia dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 2 tahun. Kenapa Halimatus Sa'diyah? Di zaman itu setiap bangsawan atau orang-orang terpandang, orang-orang bangsawan, keturunan raja, pemerintahan dan sebagainya, kalau ada bayi mereka itu bukan disusui oleh ibunya, tapi dicarikan wanita profesional di bidang persusuan untuk menyusui anaknya. Di mana wanita profesional itu? Ya, sama dengan Halimatus Sa'diyah ini termasuk wanita profesional di bidang persusuan di zamannya. Ketika dia datang dari desa masuk ke kota untuk mencari bayi untuk disusui, dia tidak mendapatkan. Ya, tidak ada orang yang mau menyusui Muhammad waktu itu karena dia anak yatim. Tidak ada bapaknya, tidak ada jaminan untuk memberi bayaran. Tetapi karena Halimatus Sa'diyah merasa lebih baik saya mengambil bayi Muhammad ini daripada saya pulang kampung tidak ada saya bawa, maka diambillah bayi Muhammad untuk disusui. Walaupun tidak ada transaksi pembayaran. Iya. Halimatus Sa'diyah ikhlas mengambil Muhammad kecil ini ke desanya. Dan apa yang terjadi ketika Muhammad di bawah Halimatus Sa'diyah ini? Seluruh ternak-ternaknya Halimah tumbuh subur. Tumbuh subur, tumbuh-tumbuhannya berbuah dan sebagainya sehingga makanan bergizi terjamin. Dan Nabi Muhammad kecil ini selalu dikasih susu kambing, ya, sehingga tumbuh dengan sangat pesat. Menurut riwayat dalam kitab Al-Badalah di umur 6 bulan Muhammad itu sudah bisa berlari seperti orang dewasa. Ya, umur 6 bulan. Umur 9 bulan dia sudah bisa berbicara seperti orang dewasa. Ini sebagai tanda kecerdasan. Jadi hadirin majelis rahimahullah. Nah, Muhammad dipelihara oleh sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun dipulangkan ke ibunya. Ya.
dipulangkan ke ibunya. Aminah lah yang menjadi guru TK pertama, guru PAUD pertama daripada Muhammad itu. Dididik dengan penuh kasih sayang, dididik dengan penuh kedisiplinan oleh ibunya. Sebagai seorang single parents, ya, Aminah menyayangi penuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Tetapi ketika Muhammad sudah berumur 6 tahun, dia sudah pintar berbahasa dan mengkritik dalam kehidupan sosial. Dalam setiap permainan-permainan Muhammad dengan sebayanya selalu dihina oleh teman-temannya. Kamu punya abi di mana? Kita ini semua punya bapak, kamu tidak pernah lihat. Akhirnya dia kritik emaknya, ibu, Umi, di mana sepunya bapak? Teman-teman saya bertanya, saya tidak tahu jawab. Aminah sedih mendengar pertanyaan daripada anaknya itu. Akhirnya dibawalah Muhammad ke Abwa, keluar dari kota Mekah menuju ke kuburannya Abdullah. Sampai di situ Aminah tunjukkan, disinilah Abimuna dikubur. Barulah Muhammad tahu bahwa ternyata bapaknya sudah meninggal dunia. Kesedihan Aminah luar biasa, membayangkan saat-saat bahagia bersama Abdullah yang izin keluar untuk bisnis, untuk dagang, tetapi pulang hanya kabar kematian. Bukan jasadnya yang pulang, tetapi singgah lagi dia tidak sempat lihat jenazah suaminya dan sebagainya. Akhirnya kesedihan Aminah itu mengakibatkan dia sakit dan akhirnya juga meninggal dunia. Dari umur 6 tahun Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Sudah yatim piatu. Nah, ketika Muhammad yatim piatu ini, paman-paman Muhammad itu berebutan untuk saling berdiskusi siapa yang memelihara Muhammad ini. Iya. Tapi pada akhirnya karena kakeknya ngotot, kakeknya Muhammad yaitu Abdul Muttalib, ya, berupaya untuk mengambil alih orang tua itu sebagai membesarkannya. Dan Abdul Muttalib ini adalah seorang penguasa, seorang pemerintahan, seorang gubernur yang menguasai struktur eksekutif di Mekah. Dialah sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Dan di dalam kepemimpinannya itu dia mendidik Muhammad dengan penuh kedisiplinan. Dari umur 6 tahun sampai 8 tahun Muhammad selalu diikutkan dalam setiap persidangan-persidangan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Sehingga menurut riwayat di Ibnu Sa'd dijelaskan bahwa Muhammad itu di umur 6 sampai 8 tahun sudah bisa menguasai teknik berdiskusi, teknik berdebat, teknik menyampaikan pendapat, teknik menyanggah pendapat, teknik mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Meyakinkan orang di dalam perdebatan itu Muhammad sudah punya pengalaman itu. Artinya taktik dan strategi pemerintah. Kita ulang dulu karena barangkali harusan kita mendengar sirah Nawawi ini, maulid ini selalu seperti ini ya. Biasanya hanya di madrasah atau di pesantren kita kalau baca sirah Nawawi terbahas seperti ini. Jadi Bapak Ibu hadirin majelis rahimakumullah. Dari umur 20 tahun sampai 25 tahun Muhammad sudah mulai opsi berdagang. Dia pindah barang dari toko A ke toko B dengan mendapat keuntungan persentase dari usahanya itu. Maka ada yang mengatakan Muhammad langsung yang asongan menjual barang-barang itu di pasar. Selamat datang Bapak Paskalis. Bapak Paskalis Madawa, insya Allah calon gubernur kita, wakil gubernur kita. Bapak selamat datang. Ya, mari Bapak dulu. Sabar, masih salaman. Mantap. Sama duduk. Budaya timur ini beda. Iya, betul. Kita harus salaman dulu. Untuk Papua maju ke depan, Papua Selatan. Bapak selamat datang Bapak. Mari Bapak silakan. Menang 4 kali. Amin.
Kita doakan Bapak kita ini yang akan jadi 01 dan 02 untuk Provinsi Papua Selatan. Amin, amin. Nah, sudah balik tuh. ya. Tidak seperti itu dia punya perangan. Muhammad dalam menjalankan akhlaknya sehari-hari tetap berpedoman kepada suhuf Ibrahim, nama agama Ibrahim. Nah kemudian hadirin majelis rahimakumullah, Khadijah datang yang dia mengutus utusan ke pamannya Muhammad, yaitu Abu Talib, untuk melamar Muhammad. Ketika Muhammad disampaikan oleh pamannya, ada begini dari bosmu. Muhammad senyum-senyum saja. Ternyata dia juga ada hati. Ya, Muhammad juga ada hati. Mengagumi hadirnya sebagai seorang pengusaha yang sangat militan dan sangat profesional. Muhammad juga tertarik. Perlu diketahui bahwa Khadijah waktu itu sudah janda 2 kali. Ya, tapi masih banyak ABG yang dia kalah dalam masalah kecantikan. Ya. Nah, hadirin majelis sama. Di sini ada alatnya Muhammad yang perlu kita contoh. Apa itu? Muhammad terima lamaran Khadijah dan terjadilah pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah. Umur Muhammad 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Walaupun dikatakan waktu itu karena memang Muhammad pada umur 25 tahun itu adalah seorang pemuda terkaya di Mekah, seorang pemuda sukses, seorang pemuda yang berhasil, seorang pemuda yang terkaya di Mekah. Apa standarnya sehingga dia katakan pemuda terkaya waktu itu? Ya, karena Muhammad waktu itu umurnya 25 tahun, dia presiden direktur manajer ekspor impor, dan dia memiliki kendaraan unta kemerah-merahan. Unta kemerah-merahan adalah unta yang paling mahal. Hanya raja yang bisa memiliki unta seperti itu. Dan Muhammad punya itu. Dan itulah Muhammad, pemuda terkaya. Jadi ketika dia terima lamaran Khadijah, Muhammad sebagai orang yang mengerti adab, karena saat itu ada atau budaya tradisi tetap laki-laki memiliki kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Jadi membayar mahar itu kepada calon istri itu ada rukun dalam pernikahan dalam syariat Islam. Rukun. Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad menghargai wanita. Bukan mentang-mentang dia dilamar mau nikah gratis, tidak. Justru dia bayar mahar melebihi daripada target atau sangkaan daripada haji itu sendiri. Kenapa tidak heran? Karena memang Muhammad pemuda terkaya. Dia memiliki harta yang luar biasa. Nah, kehidupan rumah tangga Muhammad dengan Khadijah terbangun dengan penuh keharmonisan. Cinta kasih terjalin di antara mereka. Sampai dalam diceritakan bahwa kemewahan kehidupan mereka itu di dalam menjalankan bisnisnya. Di umur 25 tahun perkiranya Muhammad sampai umur 50 tahun 3 tahun itu luar biasa dengan Khadijah. Tidak ada istilah poligami. Muhammad istrinya hanya Khadijah sampai wafatnya. Dan kehidupan mereka sangat mewah. Ya. Jadi sangat salah itu kalau mengatakan kehidupan Muhammad itu sangat miskin, sangat menderita, sangat pailit dan sebagainya. Tidak. Waktu mereka hidup bersama Khadijah, kehidupan Muhammad ini luar biasa mewahnya. Dalam sirah diceritakan bahwa karpet, paha kambing, dan madu susu itu minumannya. Itu hanya orang-orang deheb yang bisa memiliki seperti itu. Nah, itulah makanan dan minumannya Muhammad bersama Khadijah. Sarung pedangnya Muhammad dari gading gajah. Berarti luar biasa kemewahannya. Nah, itulah Muhammad bersama Khadijah. Namun demikian hadirin majelis rahimakumullah, jadi adat yang perlu kita contoh dari sebelum menjadi nabi itu tadi bagaimana Muhammad menjadi teladan dalam kehidupannya. Itulah sehingga Allah menganggap dia dalam Al-Quran dikatakan innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu memiliki kepribadian yang agung, artinya akhlak yang agung. Dia menyemeratan semua, mengasihi semua manusia. Ya, sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul, Muhammad sudah terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang dipercaya. Pada umur 35 tahun Muhammad dilantik. Itu baru kemudian setelah sampai pada tempatnya
Muhammad menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Alhamdulillah, aman, tidak terjadi perang karena kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin Muhammad. Itulah Muhammad yang akan jadi pemimpin saat itu, semacam presiden atau gubernur. Nah, karena melihat Muhammad itu keadaan kehidupan masyarakat yang sangat jahiliyah, tawaf di Mekah dalam keadaan telanjang, siapa yang tidak galau lihat? Iya. Di sekeliling Ka'bah penuh dengan patung-patung, Muhammad tidak bisa melihat itu. Akhirnya dia pergi berhalwat di Gua Hira pada umur 37 tahun sampai 40 tahun. Muhammad di Gua Hira berhalwat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana merubah status sosial budaya masyarakat yang jahiliyah itu. Akhirnya pada umur 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dengan turun perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibu lagi makan ya. Wow. Besilau, di sini baru terang nanti. Dokter Sinta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salim dulu. Ya, lama baru ketemu dokternya. Nah itu. Mati apa mati karena penyakit, tidak, karena perang gitu. Jadi itu yang perlu saya tambahkan sedikit saja itu. Setahu saya begitu. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Boleh salah tapi sedikit dan besar sekali salahnya. Begitu. Jadi saya harap supaya kita semua dengan hari Maulid Nabi ini kita harus benar-benar merenungkan bahwa di dalam sosok seorang Nabi itu ada panutan, ada contoh, ada halal mulia yang perlu diwariskan kepada kita, dan kita juga harus melestarikan yang mulia tadi itu, yang baik itu kita lanjutkan, begitu. Dan siapa yang hidup dalam ajaran agama, siapa yang hidup berdasarkan petunjuk Nabi, saya yakin orang-orang itu akan hidup dalam suasana yang aman dan damai. Damai, nyaman, begitu. Begitu ada cekcok dengan suami, larinya harus berpikir ke Nabi. Nabi tolong selamatkan sang suami itu. Tolong kembalikan sang suami kepada pemikiran yang baik. Begitu. Selalu kita melaporkan semua pergumulan kejadian hidup kita, baik itu kejadian. Untuk lebih melengkapi acara kita pada siang hari ini, mari kita sejenak menyatu dalam doa. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah menjadikan sebagai ibadah, Allah menjadikan sebagai ma'unah, dan insya Allah menjadi wasilah kita untuk mencapai derajat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membawakan doa sesuai dengan syariat Islam dan bagi agama sahabat dimohon menyesuaikan. Persaudaraan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami seluas-luasnya, ya Allah, untuk menerima siapa saja yang ingin bergandengan tangan untuk kami, ya Allah, sehingga kelak di hari kemudian pada saatnya Engkau menempatkan kami semua dalam surga-Mu, ya Allah. Maka empatkanlah kami yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir untuk masuk dalam gerbang surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak lama lagi kami akan memasuki pilihan dalam pemilu mendatang, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan, ya Allah. Ya Allah, hadirkan dari tengah-tengah kami pemimpin yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakatnya, ya Allah, yang selalu melihat, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari semua rakyatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami senantiasa mendambakan pemimpin-pemimpin
yang senantiasa menjadi imam kami, yang senantiasa menjadi pengayom kami ya Allah. Karena sesungguhnya seluruh pemimpin yang kami ikuti adalah merupakan driver supir buat kami, pilot di antara kami ya Allah, yang akan membawa kami di mana arah tujuannya. Daya dan upaya bagi kami ya Allah, selain daripada daya upaya darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kembalikan kepadamu apa yang kami akan lakukan ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, janganlah engkau membiarkan kami sendiri ya Allah. Tempatkanlah kami di tengah-tengah orang saleh ya Allah, karena kelak di kemudian hari engkau menemukan bersama dengan para syuhada, para anbiya, dan juga para orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami juga termasuk di dalamnya Allah, sehingga kami nanti kelak di hari kemudian pada saatnya kami terpisah dengan keluarga, kami tersisa dengan suami dan istri, kami terpisah dengan anak kami ya Allah, jatuhnya kelak di kemudian hari menjadi husnul khatimah. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih atas segala takmin Bapak Ibu sekalian. Semoga doa-doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taruh kursi aja Pak. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara Maulid Nabi pada sore hari ini. Saya sebagai pengarah acara mewakili seluruh panitia Maulid menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami pada sore hari ini. Kami juga mengaturkan permohonan maaf jika dalam acara pada siang hari ini, dari siang hingga sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Marilah kita tutup acara maulid kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring doa, jazakumullahu ahsanal jaza, wallahu harus kita nanti keluar dari daftar kakak nanti. Maksudnya petik dulu baru bagi-bagi ke sini. Tunggu. Yang ini kasih di depan juga banyak tuh. Kita mau. Kamu makan, berdiri silakan. Satu lagi ke Ibu Haji. Saya bau saya. Di depan nomor berapa sekarang? Tiga, empat. 1, 2, 3. Rubah gaya.